신년마다 신년 1월 달에는 주로 제가 교회 비전에 대해서 함께 말씀을 나누고 있습니다. 저희 교회 미션 스테이트먼트는요, 지난주에 말씀 나눴다시피 여러분 비출 수 있습니까? 예, 안 되는군요. 예. 예배의 감격으로 변화받아 열방을 섬기자. 우리 한번 크게 해볼까요? 시작. 예배의 감격으로 변화받아 열방을 섬기자. 예, 세 가지 중요한 단어가 있다고 말씀드렸죠. 예배의 감격, 변화, 그리고 열방 섬김. 그래서 이렇게 얘기할 수 있습니다. 예배의 감격은 하나님과 연결입니다. 그래서 reaching up, 하나님과 연결, reaching up. 그리고 내가 변하는 것은 reaching in, 성령께서 내주하셔서 내 마음 가운데 나를 변화시켜서 내가 나의 언어와 나의 태도와 나의 가치관이 변하는 reaching in, 그리고 세상을 향하여 열방을 섬기는 reaching out. 그래서 이렇게 우리가 영어로 세 가지로 말씀할 수 있습니다. reaching up, reaching in, reaching out. 우리 멤버십 할 때 항상 하던 그 모션을 한번 같이 해보겠습니다. 손을 모으시고요. 네, 가정에서 하시는 분들 다 손을 모으시고, 자, reaching in, reaching up, reaching in, reaching out. 이렇게 합니다. 다시 한 번 더 합니다. 시작. reaching up, reaching in, reaching out. 네, 그렇습니다. 하나님과 예배를 통하여 연결되고, 그리고 말씀을 통하여 내가 변화받고 reaching in, 그리고 세상을 향하여 내가 섬기는 reaching out. 이것이 바로 저희 교회의 중요한 가치입니다. 예배의 감격으로 변화받아 열방을 섬기는 교회입니다. 여러분 늘 기억하시고요. 그리고 그러한 교회가 될 수 있도록, 또 여러분 자신이 그러한 각자의 교회가 될 수 있도록 그렇게 몸부림치시는 이 한 해 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 그래서요, 지난주에는 예배의 흔적자, 오늘은 reaching in, 변화의 흔적자에 대해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분, 변화는요 사람들이 참 싫어합니다. 왜냐하면요, 사람들은 익숙한 것에 안정되어 살려고 하는 그런 경향이 있습니다. 그래서 우리는요 그냥 하던 대로 사는 것이 편해요. 우리의 본성이 그렇습니다. 그러나 변화를 위해서는요 몸부림쳐야 됩니다. 그래서 변화는 쉽지 않습니다. 단순히 결단만 가지고 되지 않고요, 결단을 통하여 내가 움직여야 됩니다. 사람이 변화되지 않고서는 살 수가 없습니다. 우리는 어떤 모습이든 변하고 있습니다. 15년 전에 저와 함께 같이 우리 교회에 같이 신앙생활 하셨던 분들은 지금도 이렇게 우리가 매주 만나고, 또 요즘은 자주 만나지 못하지만 이렇게 만나면 저한테 그런 말씀하세요. 목사님, 어떻게 목사님은 전혀 변함이 없습니까? 15년 전이나 지금이나 외모가 변하지 않는 것 같아요. 늘 그때 그 모습으로 계시는 것 같습니다 라고 이렇게 얘기하시는 분들이 있어요. 그런데 15년 만에 저를 만나시는 분들은, 15년 동안 계속 저를 봤던 분들은 제가 안 변했다고 얘기하시는데, 15년 만에 저를 만났던 분들은요, 목사님 머리에 흰머리가 많고 목사님 많이 변하고 있는 것 같습니다 라고 얘기를 합니다. 여러분, 사람은요 어떤 모습이든 시간이 지나면 변하기 나름입니다. 그런데 우리가 단순히 늙어가느냐, 아니면 저는 이렇게 얘기하고 싶어요. 늙어가느냐, 아니면 점점 익어가느냐. 늙어감과 익어감은 다르다고 봅니다. 늙어가는 것은요 그냥 시간대로 그냥 가는 거예요. 그것도 변화죠, 하나의. 그렇지만 방향이 없는 변화입니다. 그러나 익어간다는 것은요 성숙함입니다. 뭔가 좋은 쪽으로 진보되어 가는 것입니다. 우리가 인간의 삶이, 인격과 삶의 태도와 가치관이 익어간다는 것은요 점점 진보되어 가는 것입니다. 변화는 두 가지가 있습니다. 그냥 늙어가는 변화가 있고요, 익어가는 변화가 있습니다. 익어가는 변화를 위해서는 여러분 몸부림이 필요합니다. 가만히 있어서는 절대 익어갈 수가 없습니다. 제가 영상을 하나 여러분들에게 보여드리겠습니다. 덴젤 워싱턴이라는 분이신데 아주 유명한, 여러분 아마 얼굴 보시면 근데 얼굴이 나오는지 모르겠는데 영상에 굉장히 유명한 21세기 최고의 배우라고 미국에서 일컫는 분이십니다. 아버지가 목사님이셨고요, 이분은 정말 굿 크리스찬입니다. 어느 대학교 졸업식 때 학생들에게 연설하시는 그 내용이 영상에 있습니다. 한번 여러분 영상에
변화에 대한 도전이 나오고 있습니다. Today is the beginning of the rest of your life, and it can be very frightening. It's a new world out there. It's a mean world out there, and you only live once. So do what you feel passionate about. Take chances professionally. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams, and they ultimately fuel disappointment. So have dreams, but have goals. Life goals, yearly goals, monthly goals, daily goals. I try to give myself a goal every day. Simple goals, but have goals. And understand that to achieve these goals, you must apply discipline and consistency. In order to achieve your goals, you must apply discipline and consistency every day, not just on Tuesday and just a few days. You have to work at it every day. You have to plan every day. You heard the saying, we don't plan to fail, we fail to plan. Hard work works. Working really hard is what successful people do. Hard work works. Remember that. Just because you're doing a lot more doesn't mean you're getting a lot more done. So continue to strive, continue to have goals, continue to progress. Say thank you for grace. Thank you for mercy. Thank you for understanding. Thank you for wisdom. Thank you for parents. Thank you for love. Thank you for kindness. Thank you for humility. Thank you for peace. Thank you for prosperity. Say thank you in advance for what's already yours. And anything you want, you can have. So claim it. Work hard to get it. When you get it, reach back. Pull someone else up. Each one, teach one. Don't just aspire to make a living. Aspire to make a difference. Don't confuse movement with progress. 여러분 마지막에 센텐스가 마음에 닿지 않습니까? Don't confuse movement with progress. 여러분 우리가 단순히 움직인다고 해서 우리가 변화받는 것은 아닙니다. 우리는요 프로그레스를 위해서 진보를 위해서 목표를 가지고 목적을 가지고 모든 것들을 결단하고 하나하나씩 준비를 해가야지 우리의 삶 가운데 단순히 늙어가는 것이 아니라 시간이 지나면서 늙어가는 변화가 아니라 뭔가 익어가는 우리의 인격과 우리의 삶의 태도와 우리의 가치관이 익어가는 그런 변화를 경험할 수 있다는 것입니다. 우리의 삶의 태도도 마찬가지지만 신앙도 마찬가지입니다. 여러분 신앙 어떻습니까? 여러분 신앙은 작년 재작년보다 또 새로운 결단으로 지금 변화를 프로그레스를 하고 계십니까? 그냥 작년 재작년 그 모습으로 그냥 올해도 그냥 지나가고 있습니까? 새해가 시작되었습니다. 여러분 이 새해에 새로운 결단에 변화를 위한 새로운 결단을 원치 않습니까? 저는 여러분들이 신앙적으로 변화를 위해서 한번 몸부림치는 이 한 해 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 변화하지 않으면요 우린 그대로 머물러 있습니다. 올 한 해도 그냥 이렇게 지나갈 것입니다. 변하기 위해서 여러분들에게 제안합니다. 성경 말씀대로 악습의 관성에서 벗어나십시오. 악습의 관성에서 벗어나시길 바랍니다. 우리 오늘 본 말씀 앞부분에 보면
에베소서 4장 22절 말씀이 있습니다. 다 같이 읽습니다. 시작. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고. 여러분, 인간은요 변화하지 않으려고 하는 그런 관성이 있습니다. 과거에 여기 성경에 보니까 구습, 습관, 그런 성품 그대로 살려고 하고 있습니다. 변화를 거부하는 관성입니다. 이너시아라고, 이 관성이라는 이 단어는요 우리가 뉴턴의 제1법칙이죠. 달리는 물체는 그대로 계속 달리려고 하고 있습니다. 움직이지 않는 고정되어 있는 물체는 그대로 계속 고정되려고 하는 그런 그 성질이 있다는 것입니다. 그것이 바로 관성입니다. 달리는 물체를 고정시키기 위해서는요 그만큼 힘을 가해야 됩니다. 힘을 가해야지 이 물체가 정지할 수가 있습니다. 우리의 삶도 마찬가지입니다. 그냥 이대로 사는 것이 편합니다. 우리가 이렇게 달려왔으면요 이대로 살아가는 것이 편하다고 생각하고 Don't touch. 난 이대로 살래. 이렇게 살다가 그냥 계속 가면요 우리의 삶은 절대 새로운 하나님께서 원하시는 삶의 그 모습으로 변화될 수는 없습니다. 그래서 이 변화를 거부하는 이 애습관의 관성을 성경에는요 옛사람이라고 말하고 있습니다. 이 옛사람을 벗으라는 것입니다. 여러분 스스로 여러분들을 가만히 두면요 하던 대로 그냥 계속 그냥 살면 결코 변화를 경험하지 못하는 그런 또 다른 한 해가 되게 될 것입니다. 그래서 노력을 위한 결단과 계획 그리고 프로그레스를 위해서 여러분 추진하셔야 됩니다. 결단만 하지 말고요 그 결단을 위해서 분명한 목표와 계획을 세우고 그것을 위해서 도전하셔야 됩니다. 이런 말이 있죠. 바보는 늘 결단만 한다라는 말이 있습니다. 왜 작심삼일이라는 말이 나옵니까? 새해 항상 결단해놓고 작심삼일 3일 지나면 또 없어진다는 겁니다. 이 문제가 뭐냐면 바로 관성 때문입니다. 하던 대로 또 돌아가는 거예요. 사도 바울은 이 편지를 에베소 교회에 보내고 있습니다. 그 당시에 영적인 변화를 거부하는 그런 옛사람의 관성을 가졌던 사람들이 있었어요. 그래서 사도 바울은 그들에게 권면하는 겁니다. 예수를 믿어도 옛사람의 성품과 행동으로 살아가는 그런 사람들을 향하여 그 모든 삶에서 나오라는 거예요. 그 잘못된 관성에서 나오라는 거예요. 그렇게 살다가 보면 사도 바울이 표현합니다. 마음이 허망한 삶으로 간다는 거예요. 우리 앞부분 또 말씀 에베소서 4장 17절 말씀입니다. 오늘 계속 4장 말씀을 가지고 함께 나눕니다. 4장 17절 말씀 같이 읽습니다. 시작. 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 정언하노니 이제부터 너희는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 행하지 말라. 하나님을 믿는 백성들 아니냐? 좀 다르게 살아야 되지 않느냐? 뭔가 매년 매일 우리가 새로운 삶, 새로운 모습으로 프로그레스 돼야 되지 않겠느냐? 우리 개인의 삶도 마찬가지고 영적인 삶도 마찬가지고. 그런데 옛습관에 사로잡혀가지고 옛사람의 모습으로 살면 마음이 허망해야 된다는 거예요. 여기 허망이라는 이 원어적인 뜻은요 목적을 상실했다는 것입니다. 무엇을 위해 사는지 왜 사는지 그것을 모르고 그냥 살아간다는 것입니다. 결과적으로 어떻게 되느냐, 이렇게 살면 어떻게 되느냐. 18절 19절 말씀 같이 읽습니다. 시작. 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나있도다. 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되. 허망한 삶, 결국 목적이 없는 삶, 아무렇게나 사는 삶, 새로운 변화가 없이 도전을 하지 않고 살아가는 삶, 그런 삶의 모습이 이렇게 진행되는 겁니다. 여러분 여기 말씀 보십시오. 18절부터 처음에는 총명이 없어집니다. 분별력이 사라진다는 것입니다. 판단이 흐려지는 것입니다. 무엇이 옳은지 무엇이 그른지 그것도 모른다는 것입니다. 그렇게 살다 보니까 결국에는 그 다음에 마음이 굳어져요. 마음이 딱딱해져요. 처음에는 몰랐어요. 그런데 점점 그것을 반복하다 보니까 그러한 관성, 잘못된 악습관의 관성에 있다 보니까
그냥 그대로 굳어져 버려요. 그래서 화석화됩니다. 그 다음에 어떻게 됩니까? 감각 없는 자같이 된다는 것입니다. 마음이 굳어져서, 그리고 19절에 보니까 감각 없는 자같이 되어버렸어요. 이제는 완전 딱 굳어져가지고 화석화되어서 고착 상태가 된다는 것입니다. 픽세이션. 여러분이 신앙생활도 마찬가지입니다. 변화가 없으면요, 영적으로 spiritual fixation이 되어버려요. 영적인 고착 상태가 됩니다. 하나님 말씀을 들어도 감동이 없습니다. 하나님을 찬양해도 찬양에 대한 은혜가 없습니다. 기도할 때 뜨거움이 없습니다. 그러다 보니까 어떻게 됩니까? 교회 다니는 시간들은 많아지고 나중에는 점점 종교인이 되는 것입니다. 신앙인이 아니라. 결과적으로 나중에 자신을 방탕에 방임하여 그냥 이대로 살래요. 하나님의 사랑에 들어도 그 사랑에 대한 은혜와 그 감격이 없고요, 가슴이 뭉클되지 않고 나중에는 영적인 일에 관심이 없게 됩니다. 결과적으로 마지막 19절 마지막 보십시오. 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되. 감각이 없어지고 총명이 어두워지고 마음이 굳어져 있고 그렇게 되니까요, 이제 욕심을 따라 살아가는 거예요. 세상 사람들하고 하나님을 믿는다고 말은 하는데 세상 사람들하고 똑같은 모습으로, 똑같은 행동으로, 똑같은 언어의 습관으로 살아가게 된다는 것입니다. 그러면서 더 열정적으로 신앙생활을 하는 사람을 향하여 비판합니다. 다 해봤어. 그런 거 다 해봤어. 뭐 내가 그런 거 안 해봤나? 다 해봤어. 해도 안 변하는데 어떻게? 스스로 자꾸 고착으로, 영적인 고착 상태에 빠지게 된다는 것입니다. 여러분, 저는요, 올 한 해 여러분들이 이제 신앙적인 핑계 안 했으면 좋겠습니다. 변명 안 했으면 좋겠습니다. 내가 변화되도록 무엇이든지 여러분 그 변화를 위한 결단을 하시기 바랍니다. 잘못된 악습의 관성에서 벗어나도록 한번 몸부림 쳐보시기 바랍니다. 어떤 결단을 하고 꾸준히 어떤 일을 하는 사람들은요, 원래부터 그러한 어떤 그 성향을 가지고 태어나는 사람은 없다고 얘기합니다. 제가 뇌과학자가 쓴 책을 보니까 그런 성향을 가진 사람은 없대요. 원래 저희 집 앞에 8시에 나가면 항상 8시에 저희 앞을 지나가는 여자분이 계십니다. 10년 동안, 지난 10년 동안 제가 아침 8시에 나가면요, 그 분이 지나갑니다. 새벽 기도를 갔다가 집으로 돌아오면 그분이 뛰어가는 모습을 봐요. 항상 이분은 뛰어요. 10년 전에 저는 그 여자분의 얼굴의 모습을 보고 깜짝 놀랐습니다. 거의 해골 같은 사람이었어요. 몸은 다 말랐고 뼈는 뼈밖에 없었어요. 뼈밖에 없었어요. 그런데 매일매일 그 시간에 뛰는 거예요. 요즘 제가 그분을 보는데 여김없이 10년 동안 매일매일 뛰는데 지금 얼마나 건강해졌는지 모릅니다. 저는 그분을 보면서 놀랐어요. 어떻게 이렇게 정확한 시간에 자기 집에 나와서 그 시간 저희 집 앞을 지나가는데 8시경에 지나가는데 그렇게 할 수 있을까? 야, 저건 대단한 거다 라고 생각했어요. 그렇게 결단하는 사람은 처음부터 그렇게 결단하는 어떤 성향이 있어서 그럴까요? 아니에요. 어떤 경험 때문입니다. 몸이 많이 아팠다든지 아니면 어떤 자극을 받았다든지 그런 것 때문입니다. 그런 거 없이는요, 그런 결단을 할 수가 없습니다. 전 여러분들이 올 한 해 이제 새로운 결단을 위한 자극을 받기를 바랍니다. 오늘 이 메시지가 여러분의 10년 가운데 자극이 되기를 바랍니다. 그래서 새로운 결단을 향한 그런 도전을 하는 그런 모멘텀을 갖는 그런 오늘 하루가, 오늘 이 말씀이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 얼마나 감사한지요. 지금 우리 많은 성도님들이 골방기도에 들어와서 함께 기도하고 있습니다. 우리가 작년에 팬데믹을 지나면서 저녁에 우리가 금요 예배에 나와서 기도하고 찬양하는 그러한 패턴을 잃어버렸어요. 그러다 보니까 제가 우리 성도님들 만나면서 얘기했는데, 목사님 여러 가지로 영적으로 많이 디프레스 되어 있어요. 영적으로 많이 지금 처져 있어요.
왜 그런 줄 아세요? 우리가 하던 그 관성에서 벗어나서 다른 여러분 새로운 습관이나 다른 또 안 좋은 악습이 만들어진 겁니다. 밤 되면 SNS를 하고 TV를 보고 드라마를 보고, 물론 뭐 그게 잘못됐다는 것은 아닙니다. 그러나 영적인 것을 우리가 추구하는 그런 습관을 잃어버렸어요. 그것을 회복하는 훈련을 지금 하고 있는 겁니다. 신년 신축 특집을 통하여서 또 골방 기도를 통하여서 지금 그 새로운 습관, 영적인 하나님께서 원하는 새로운 습관에 새로운 모습으로 우리가 한번 도전하는 겁니다. 얼마나 감사한지. 제가 중간에 들어와서 우리 성도님들 기도하는 모습 누가 들어왔는지 확인하고 제가 그 한 분을 위해서 기도해 주고 있습니다. 점점 숫자가 많아지는 모습을 보면서 얼마나 제가 감사한지. 이렇게 하나님 말씀 안에서 기도하려고, 하나님 말씀대로 살려고, 잘못된 악습의 관성에서 벗어나서 하나님이 원하시는 그런 삶을 살려고 몸부림치는 우리 성도님들의 모습을 보면서 얼마나 목회자라고 감사한지. 여러분 계속 하시기 바랍니다. 더 많은 분들이 함께 조인해 주시기 바랍니다. 하나님께서 이 새해 새로운 결단을 위해서 몸부림치는 여러분들의 가정과 여러분들의 개인에게 은혜와 복을 확실하게 주시리라 저는 믿습니다. 새로운 습관에 변화에 도전하시기 바랍니다. 변화할 수 있는 방법은 이제 그 관성에서 나와야 됩니다. 잘못된 관성에서 나와야 됩니다. 23절, 22절, 23절, 24절 말씀 같이 한번 읽습니다. 같이 함께 시작. 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 우리의 심령이 변화되도록 이제 우리의 마음이 변화가 필요하다는 것입니다. 너희 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 여러분 골방기도 21일 그 시간에 나와서 들어와서 기도하는 거 쉽지 않습니다. 어떤 분은 20분, 30분, 40분, 1시간, 50분 이렇게 기도하는 거 쉽지 않습니다. 근데 그 관성에서 벗어나서 우리의 마음을 하나님의 의와 진리의 거룩함으로 새롭게 하기 위해서 지금 몸부림치는 겁니다. 저는 여러분들에게 세 가지를 제안합니다. 이 말씀을 통해서 25절부터 32절에 나오는 변하는 사람, 세 사람의 습관 세 가지를 여러분들에게 제안합니다. LED로 한번 정리해 봤습니다. 빛나는 거죠. LED. 우리 라이트 LED 있죠. 그래서 빛나는 습관 세 가지를 제안합니다. 첫 번째, 여러분 은혜의 습관을, 새로운 습관을 만드십시오. 25절 말씀 같이 읽습니다. 시작. 그런즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라. 정직하자는 것입니다. 여러분 거짓말하는 습관 버립시다. 정직하게 삽시다. 가까이 있는 사람에게 먼저 정직하십시오. 아내에게, 남편에게 정직하십시오. 자녀들에게 정직한 아버지가 되십시오. 어머니가 되십시오. 성도 간에 정직한 거짓 없는 그런 성도가 되시기 바랍니다. 병적인 거짓말쟁이, 이 pathological liar이라는 이런 병이 있습니다. 이건 병입니다. 병. 반복적으로 강박적으로 자기가 그렇게 늘 거짓말을 한답니다. 그 거짓말을 위해서 또 다른 거짓말을 만들어냅니다. 여러분 거짓말하는 사람들은 머리가 좋아야 됩니다. 왜냐하면 첫 번째 한 거짓말이 두 번째 거짓말하고 연결돼야 되기 때문에 세 번째 거짓말, 네 번째 거짓말은 첫 번째 거짓말하고 연결돼야 되기 때문에 다 모든 것을 기억해야 돼요. 그러다 보니까 스트레스에 빠집니다. 늘 강박관념 가운데 있습니다. 그래서 나중에는요, 제가 책을 보니까, 이 거짓말에 대한 책을 보니까 나중에는 자기가 거짓말한 것을 실제로 진실이라고 믿는답니다. 그렇기 때문에 나중에는요, 거짓말 탐지기에도 걸리지 않는다는 거예요. 올 한 해 정직합시다. 하나님 앞에서 여러분 정직하시기 바랍니다. 가족 앞에서 정직하시기 바랍니다. 그 습관을 만듭시다. 29절 말씀입니다. 다 같이 시작.
무릇 더러운 말은 내 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치라. 여러분 입술, 여러분 랭귀지가 은혜를 끼치는 랭귀지가 되기를 바랍니다. 힘들고 어려운 사람을 격려하고 세우고 일으키고 낙심 가운데 있는 사람들에게 정말 힘을 주는 하나님의 은혜를 공급해 주는 그러한 여러분들의 언어가 되기를 바랍니다. 두 번째로는요, L 다음에는 E입니다. E, emotion. 여러분 감정을 여러분 새롭게 하십시오. 26절 27절입니다. 다 같이 시작. 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라. 마귀는요, 여러분들의 감정을 통해서 그 감정의 틈을 타고 들어옵니다. 그래서 조절하라는 것입니다. 화를 내는 것이 죄는 아닙니다. 화를 내되 죄 짓지 말라는 거예요. 여기 말씀이 참 우리가 잘 봐야 돼요. 분을 내어도 분 내지 마라가 아니라 분을 내어도 죄를 짓지 말라는 것입니다. 우리가 화가 날 수가 있어요, 때로는. 그런데 그것이 죄로 넘어가지 않도록 조심하라는 것입니다. 그래서 분을 내는 목적과 분을 내는 방법과 시간, 대상을 우리가 분을 낼 때도 우리의 감정을 컨트롤해야 돼요. 우리의 이모션을 여러분 컨트롤해야 됩니다. 해가 지도록 분을 품지 말라. 여러분 관계 속에서 화를 내어서 서로 관계가 불편한 관계가 있으면요, 빨리 해결하십시오. 특히 부부 관계 속에서 저는 이것을 지키려고 몸부림치고 있습니다. 허석현 목사 가정은 저희 부부는 절대 부부 싸움 하지 않는다가 아니라 가끔은 합니다. 그런데 저는 이걸 지키려고 하고 있어요. 해가 지기 전에는 풀고 하루를 보내려고 하고 있습니다. 성도 간의 관계 속에도 마찬가지입니다. 해가 지도록 분을 품지 말고, 이 말은 그냥 우리가 문자적으로 해가 지기 전에 풀어라 이런 의미도 있지만, 그러나 이것은요, 빨리 풀어라는 것입니다. 빨리 풀어라. 누가 먼저 풀어야 돼요? 남편이 풀어야 돼요? 아내가 풀어야 돼요? 부부관계 속에서 갈등이 생기면 내가 먼저 풀어야 돼요. 내가 먼저. 다른 사람이 풀도록 기다리지 말고요, 내가 먼저 손 내미십시오. 화는요, 마귀가 아주 쉽게 틈탈 수 있는 수단입니다. 그래서 여러분, 우리가 빨리 이 화를 잘 컨트롤할 수 있는 그런 능력이 필요합니다. 세 번째는요, 행동입니다. 행동. deed입니다. L-E-D. 랭귀지와 우리의 이모션, 감정과 deed, 우리의 행동을 의미합니다. 여러분의 행동을 잘 변화를 시키십시오. 4장 28절입니다. 같이 읽습니다. 시작. 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말고 도리어 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라. 이 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말고, 문맥적으로 보면요, 이 말씀은 하나님의 것을 도둑질하지 말라는 것입니다. 하나님께 드릴 것 바르게 드리고, 가난한 자에게, 어렵고 힘든 사람에게 내가 열심히 나의 손으로 일한 것을 함께 나누어 주라는 것입니다. 이건 나눔을 의미합니다. 하나님 백성들은 나누며 살아야 됩니다. 하나님께 드릴 것 바르게 드리고, 그리고 주위의 사람들에게 나누며 살아가야 되는 것이 바로 하나님의 백성들의 모습입니다. 이것이 바로 사랑의 표현입니다. 그래서 하나님의 것을 하나님께 드리지 않는 것을 말라기에서도 도둑질이라고 얘기하고 있고요, 여기서도 도둑질이라고 표현하고 있습니다. 전 여러분들에게 헌금 설교를 그렇게 하지 않지만 말씀을 통해서 여러분들에게 도전합니다. 올 한 해 여러분 11조 한번 결단해 보십시오. 저는 저희 아이들한테도 11조를 가르칩니다. 그리고 하도록 합니다. 작은 것이라도 아르바이트를 했더라도 그걸 하나님의 앞에 몇십 불이라도 하나님께 바르게 드리도록 그렇게 훈련시키고 있습니다. 작은 것 드리지 못하면요, 나중에 큰 거 못 드립니다. 내가 지금 힘들고 형편이 힘들고 어려워서 나중에 하나님께 좀 형편이 되면 드리지, 그때는 되면 못합니다. 그리고 하나님은 우리의 모든 것들을 헤아리고 계십니다. 너희는 먼저 그 나라와 그 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라 말씀해 주셨어요.
하나님은 하나님께 먼저 드리는 자에게 하나님께서 그 모든 것 위에 더하시는 하나님의 복을 준비하고 계시는 줄로 믿습니다. 올 한 해 여러분 하나님께 한번 바르게 한번 드려보십시오. 채워지는 은혜가 있는 줄로 믿습니다. 팬데믹 속에서 우리 성도님들 최선을 다하여 하나님 나라를 위해서, 선교를 위해서, 교회 사역을 위해서 헌신하는 모습이 너무너무 감사합니다. 올 한 해도 우리 계속합시다. 하나님 나라를 위해서. 그리고 뿐만 아니라 우리 주위에 힘들고 어려운 자들을 좀 돌아봅시다. 정말 다들 힘들고 어렵지만 그러나 힘들 때 돕는 것이 진짜 돕는 거예요. 내가 풍성할 때 돕는 것은 할 수 있어요. 그런데 내가 힘들 때 내가 그 힘듦에도 불구하고 작은 것을 떼어서 내 주위의 이웃을 돌아보고 내 주위에 있는 우리 구역원들을 돌아보고 어려운 분들을 돌아보고 그것이 진짜 하나님께서 기뻐하는 일입니다. 올 한 해 우리의 행동 가운데 섬김의 행동, 이러한 물질의 섬김의 행동이 있기를 주님 이름으로 축원합니다. 하나님 백성들은요, 하나님 말씀의 원리로 살아야지 복을 받습니다. 제가 늘 여러분들에게 말씀드리잖아요. 하나님 말씀의 원리로 살아야지 복을 받습니다. 그리고 우리의 행동 가운데 중요한 행동이 있습니다. 32절 보십시오. 시작. 서로 친절하게 하여 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서함 같이 하라. 하나님께 바르게 드리면서 또 함께 이웃에게 함께 나누면서 우리가 해야 될 중요한 사역이 있습니다. 그것이 뭐냐면 바로 용서입니다. 용서. 올 한 해 여러분 이거 한번 실천해 봅시다. 힘들고 어렵게 하는 사람이 있습니까? 어쩌면 또 생길 수도 있습니다. 그런 사람들을 용서하는 마음을 가집시다. 서로 좀 불쌍히 여겼으면 좋겠어요. 말씀대로 서로 친절하며 불쌍히 여기며 Be kind and compassionate. 우리 서로 남편과 아내 여러분 불쌍히 여겨주십시오. 우리 자녀들 여러분 불쌍히 여겨주십시오. 우리 성도님들 만나는 성도님들, 대하는 성도님들, 여러분 구역에 있는 분들 여러분 서로 불쌍히 여겨주십시오. 서로 용서하고 불쌍히 여기고 하는 그런 아름다운 그런 사랑의 나눔이 있는 올 한 해, 그런 변화가 있는 올 한 해 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리의 언어 기억하십시오. LED 기억하시기 바랍니다. 우리의 언어, 우리의 감정, 우리의 행동이 변해서 정말 우리가 새 사람으로 우리의 잘못된 관성에서 벗어나서 새 사람으로 하나님께 인정받는 우리의 모습이 되기를 바랍니다. 변화는 고통이 필요합니다. 어떤 고통을 위한 그런 변화의 결단 없이는요 절대 변화될 수가 없습니다. 저도 푸시업을 계속 하고 있는데 푸시업을 한번 할 때 계속 몇 개씩 하는데 올해 제가 10개를 더 얹었습니다. 10개를 더 해서 그렇게 하는데 지금 며칠 지났는데 얼마나 힘든지 몰라요. 관성에서 몇 개를 하던 그 관성에서 10개를 더 올려서 하니까 얼마나 고통스러운지 몰라요. 그런데 버티면서 하고 있습니다. 여러분 변화를 위해서는요 고통이 필요합니다. 고통을 감수합시다. 그러나 그 고통을 통하여 하나님께서는 여러분들에게 준비하신 예비하신 특별하신 은혜와 복을 이 한 해 내려주실 줄로 믿습니다. 다들 몸부림치는데 지금 어떻게 하다 한 변해 보려고 세면 우리가 신축 특집을 하고 또 골방 기도를 통하여서 영적으로 변하려고 지금 하고 있는데 여러분 스스로는 가만히 있지 않습니까? 나는 그냥 관성대로 살래, 내 삶의 관성대로 살래 하고 있지 않습니까? 다시 한번 말씀드립니다. 그렇다면 올 한 해 그냥 지나가게 될 것입니다. 종교인으로 머물지 말고요. 진짜 우리 모든 주님의 교회 성도님들은 참된 신앙인이 되기를 원합니다. 변화의 흔적을 경험하는 자들이 되기를 바랍니다. 올 한 해 변화에 성공을 하시는 여러분 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 이 찬양으로 마무리하겠습니다. 하나님 진실되게 하소서. 하나님 닮게 하소서. 하나님 나를 빚어주시옵소서. 내 스스로 변화받을 수 없습니다. 하나님께서 나를 빚어주시옵소서 하는 그런 마음으로 기도하는 마음으로 이 찬양 하나님께 드리도록 하겠습니다.